Morning, students. We have started third topic in the total syllabus, namely chemical bonding and molecular structure. After studying how to write Lewis dot structure by knowing different steps to be followed, we are going for one more very important concept can be expected for 3 marks, namely formal charge. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. The total number of valence electrons required to write the Lewis structure is calculated by sum of valence electrons present in or combining atoms. For anion, each negative charge means gain of electron that you are going to add. For cation, each positive charge means loss of electron you are going to subtract, like this. Then the skeletal structure of the compound is written, in which the more electronegative element occupies the central position surrounded by other atoms, and the electron which is going to share between the atoms is considered as a single bond, whereas unshared electrons are considered for the multiple bond or lone pair of electrons. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, ನೇಮ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ along with the definition we can have the mathematical form also. Formal charge is defined as the difference in the difference in valence electrons of an atom in free state and isolated state and it is giving rise to the same meaning. It is the difference in the valence electrons of an atom in the free state or isolated state, and the number of electrons valence electrons given by number of valence electrons given by Lewis structure is the definition of formal charge. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಬದಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ is equals to total number of valence electrons in an atom in free state. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ total number of non-bonded electrons available on that atom. non-bonded ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಾರದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ 1/2 into total number of bonded pair of electrons is the equation. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ an atom in a compound is equals to number of valence electrons in the atom in the free state. ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, understood. Number of valence electrons of an atom in the free state or in the isolated state minus total number of non-bonded pair of electrons, ಬಾಂಡ್ ಆಗಲಾರದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ in ozone molecule. ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಓಝೋನ್. ಲಿವಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, 3 O ಅನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಬರೆದು, ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ 1 pair of electrons will be there in the central atom. Here there are 6 electrons will be there around the second oxygen. Here there are 4 electrons will be there around ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರ 1 2 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕಾರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಗಿವನ್, I have written the structure for the ozone molecule according to Lewis. Then I have given the number for oxygen as 1 2 3. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಾರ್ದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ an atom in a isolated state or in the free state minus number of unbonded ಅನ್ಬೋದು, unbonded pair of electrons minus 1/2 into number of bonded pair of electrons. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now I feel easy to calculate because equation is there with me to calculate the formal charge of each oxygen atom in a ozone molecule. ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಅಂದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಅಂತ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ 6. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 6 electrons are present in a valence cell of the oxygen atom in the free state or in the isolated state. Minus, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 2 minus 1/2 into ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 4 6 ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 6 minus 2 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. That is 6 minus 5 is equals to plus 1. This is the formal charge of oxygen 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, O2 ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಅನ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. It is not O2, it is oxygen number 2, means for this. 6 is common, minus non-bonded electrons are 4, minus bonded electrons are 4. That is 6 minus 4 minus 2.
2 is equals to 6 minus 6 is equals to 0. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ, ಏನು ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 is 0 because 6 electrons are there in the valence cell of an atom, minus non-bonded pair of electrons are 4, minus 1 by 2 into bonded pair of electrons is also 4. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ the value got is 0. Similarly, formal charge of oxygen 3, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, don't read it as a O3, ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ O2 O-2 O-1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅನ್ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 6 ಹಿಯರ್, 6 minus 6 minus 1 by 2 into 2. Bonded electrons are only 2. This is equals to 6 minus 1 is equals to 6 minus 7 is equals to minus 1. Now you have calculated the formal charge of each oxygen atom in the ozone molecule. After calculating correctly the formal charge of each oxygen atom in the ozone molecule, now you can write the ozone molecule once again after calculating the charge. O, double bond O, single bond O, 1 pair around central, 2 pair around the second, 3 pair around third. ಇದನ್ನ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. +1 is for oxygen 1, 0 is for oxygen 2, -1 is for oxygen 3. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 to 90% it is taken into granted that they are definitely going to ask in the annual examination also. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನದು ಅಂದರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಟಮದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು ಮೈನಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲಿವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಿವಿಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಟಮದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ unbonded pair of electrons minus 1 by 2 into number of bonded pair of electrons is the mathematical equation. Question is like this: calculate the formal charge of each oxygen atom in a ozone molecule is a question for 3 marks. Okay, write the Lewis structure for ozone molecule, give the number for oxygen as 1 2 3. By writing the formula of a formal charge once again, now formal charge of oxygen atom 1 is equals to 6 minus 2 minus 1 by 2 into 6 equals 6 minus 2 minus 3 equals 6 minus 5 is equals 2 plus 1. Similarly, formal charge of oxygen atom 2 is equals to 6 minus 4 into minus 2 minus 1 by 2 into 4 equals 6 minus 4 minus 2 is equals to 6 minus 6 is equals to 0. And finally, formal charge of oxygen atom 3, don't read it as ozone. Oxygen atom 3 equals 6 minus 6 minus 1 by 2 into 2 equals 6 minus 6 minus 1 equals 6 minus 7 equals minus 1. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓಝೋನ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ
ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ +1, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 0, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ -1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು DTP ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸರ್ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಕಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ B⁻W ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಬರೀಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇಫ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ C ವಿತ್ ಅ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿತ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಹೀಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. B⁻W ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, C ವಿತ್ ಹೈಫನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ವಿತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್. ಹೀಗೆ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. Shall I go for next? Fine. Though octet rule or octet state indicates many of the information regarding the bond formation, but some of the demerits are there, drawbacks are there, limitations are there of the octet rule that we have to study, and this information may not be much more important. Drawbacks ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ limitations, drawbacks or limitations are of octet rule we have to study. Drawbacks ಅಥವಾ limitations, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, drawbacks or limitations of octet rule. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ octet rule ಅನ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿವಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. Generally they are saying, not compulsory, generally an atom try to have 8 electrons around it. That is called either by transferring or by sharing the electron. An atom will try to have 8 electrons around it. That is called octet state. That rule is called octet rule. ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ octet rule. Let us study one by one with examples. The element having less than 4 electrons in the valence cell, in the valence cell do not in the valence cell the number of electrons
surrounding the central atom, the number of electrons surrounding the central atom, surrounding the central atom is less than 8. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಸುತ್ತುವರೆದು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. The element having less than 4 electrons in the valence cell, the number of electrons surrounding that central atom is less than 8, means it do not obey the octet rule anta artha. For example, if you have a lithium chloride, if you want to study, lithium have only 1 electron in the valence cell. It can make a bond with chlorine, no doubt, but octet rule does not satisfy. You can take boron trichloride. Boron is there, you know, boron have 3 electrons in the valence cell. It can make a bond with 3 chlorine atoms, no doubt, but around that boron getting 8 electrons is not possible. ಹೌದು, ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 6. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. The molecule with odd number of electrons in the valence cell, odd number of electrons in the valence cell do not obey, do not answer the octet rule. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಮ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3, 5, 7, 9 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. I will write the structure. Nitric oxide ಅಂದರೆ NO. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ NO. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು NO ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ N ಅದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ, ಹೌದ್ರಿ? ಹಾಗಾಗಿ N with a double dot left side, one single dot above, double bond O with 4 electrons. You can write the octets. You can write the structure for nitric oxide, but verify around the nitrogen 8 electrons are not there. How many are there? 7. Sorry, 5. Therefore, even if you consider this also, that will be 7. Therefore, octet rule does not obey it. Similarly, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. That is you are calling as the expanded octet. The expanded octet rule ಅಂದ್ರೆ 8ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ. The element which is present either in third group or beyond the third group in a long form of periodic table will have more than 8 electrons around it. In these element the octet rule does not satisfy it. Nodi, the element which belongs to third group or beyond the third group, beyond that third group in the long form of periodic table, ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಕಲಿತಿದೆ. ಆ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ
ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು will have more than 8 electrons, will have more than 8 electrons around it, more than 8 electrons around it in the valence cell. Therefore do not obey, does not answer ಅಂದ್ರೆ do not obey octet rule. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PF5 ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ pentafluoride. Phosphorus pentafluoride is the name of PF5. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. P ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಸುತ್ತುವರೆದು 5 ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 ಬರೆದ್ರೆ F ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ಸುತ್ತುವರೆದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 4 6 8 10 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಸಂಟ್ ಒಬೇ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೋರಿನದ ಮೇಲೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ 5 ಪೇರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಒಬೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅನದರ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ SF6 ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೂರೈಡ್. ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಬರೀರಿ, ಸುತ್ತುವರೆದು 6 ಫ್ಲೂರಿನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ, SF6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಅದ ಸುತ್ತುವರೆದು ಇರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 2 4 6 8 10 12 ಆಯ್ತು. 8 ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 12 electrons like this. The octet rule is based on the inertness of the noble gases, but all the noble gases are not chemically inert. It is newly discovered by the Neil Bartlett, so we are getting the noble gas compound also. The octet rule or octet state is based on the inertness ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನೀವೇನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 18ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ NS2 NP6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಲಿ ನೇಲ್ ಬಾರ್ಟಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕೆಲವಿಷ್ಟು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ xenon is a noble gas. It forms xenon difluoride. Krypton is a noble gas. It forms krypton difluoride. Xenon can combine with the platinum and fluorine, giving rise to xenon hexafluoroplatinate, which is a complex. Like this, you are getting different products are available. Therefore, that is also wrong. The octet
octet state or octet rule. The octet rule does not indicate the shape of molecule. ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಂದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಡಸ್ ನಾಟ್, ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, the octet rule does not indicate the relative stability of the molecules. ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ, ಯಾಕೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. The octet rule does not indicate the relative stability of the molecules. ಇವಿಷ್ಟು octet rule of the drawbacks. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದೀನಿ, ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ it is better to know all the demerits. For examination purpose, if you want to select, you must practice any 3 of the demerits. By chance, if we are asking, we can ask maximum for 3 marks. Therefore, among these 6, any 3 points are enough. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್, ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. JEE, CET, NEET ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 6 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.